E quando enfim chegar a hora em que a morte eu terei que enfrentar, sem medo então terei vitória. Verei agora o meu Jesus que vive está. Aqui, ó, não tinha cabelo. Cabelo. Aqui, ó, começou a crescer. Ele orou por mim e começou a crescer. E até o tamanho do cabelo também aumentou. E começou a crescer, cabelos novos, e o comprimento dele cresceu. Aleluia. Nós temos uma amada irmã em nossa igreja, ela é diaconisa, e esta irmã estava tendo, depois da Covid, calvície feminino, o cabelo dela estava caindo muito, ela já estava envergonhada. O pastor John estava na cruzada em Balneário Camboriú, e ela se aproximou de mim e disse assim para mim: apóstolo, será que o pastor John ora pelo meu cabelo? Eu disse: claro que ora, ele vai pôr a mão e vai nascer cabelo. Aí ela riu, achou que era uma brincadeira, e no final ela se aproximou do pastor John. O pastor John pôs a mão sobre a cabeça e orou. Isso foi à noite. No outro dia, quando amanheceu o dia, ela estava cheia de cabelo novo. O pastor John tem as fotos também para comprovar. E Deus fez uma obra. E não, o cabelo também não crescia, cresceu mais ou menos uns 8 centímetros, provavelmente, de cabelo. Instantaneamente, de noite para o amanhecer do dia. Foi milagre instantâneo. Não foi só o cabelo, esta irmã emagreceu também em 3 dias, 14 quilos, para a glória de Deus. Deus é fiel, amém. 8 anos atrás, a gente teve um momento, o Tiago tinha 9 anos, tinha um testículo mudado, aí quando o pastor orou, o testículo dele desceu e o Tiago está curado, com a glória do Senhor. Antes, 8 anos? 8 anos. É. Quando nasceu ele para cima, e quando o Senhor orou, daí desceu para baixo e nunca mais subiu de volta. Amém. Aleluia. Ele desde nascença, o testículo dele não descia, a médica disse que era para fazer cirurgia. Lá em Balneário ele ganhou a cura, chegou em casa, o testículo dele tem descido. Ele estava assim, aqui ó, ele cresceu. Hein? Ele cresceu. Antes onde? Aqui, assim no ombro. E agora? Sim? É, ele cresceu, ó. Porque tava aqui, ó. Batia no ombro, agora ele já tá aqui. Como agora, você antes Antes aqui. Antes era aqui. Isso. Aqui. assim? Sim, ó. É. Agora? Agora Agora. tá. Glória a Deus. glória a Deus. 할렐루야. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하십니다. 오늘도 권세 있는 세계원 초대교회 사역에 대한 말씀을 하게 될 것입니다. 오늘도 이 말씀만, 기록된 말씀만 믿는다면 여러분들도 예수님이 하신 일도 할 것이고 더 큰 일을 할 수가 있습니다. 예수님이 가버나움에 들어갈 때 그 안식일에 회당에서 가르치셨습니다. 그런데 무사람들이 그의 교훈에 놀랐습니다. 이는 그가 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같이 아니함이라. 왜냐하면 다 놀라서는 물어 이르되 이는 어쩜 있는 권세 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하노다 하더라. 예수의 소문이 곧 온 갈릴리 사방에 퍼지니라. 하나님이 교회를 세우신 것은 음부의 권세가 넘어지지 못하는 그 예수 이름을 주셔서 그 권세 있는 새 교훈, 예수 이름의 권세를 주신 것입니다. 그러므로 예수님께서도 12 제자를 부르사 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는
어부가 되게 하리라 그랬습니다. 또 그들에게 함께 하시고 전도하기 위해서 제자를 삼으시고 귀신을 쫓아내는 권세가 있게 하려 함이라 그랬습니다. 자, 예수님은 이 땅에 오셔서 제자를 삼았기 때문에 오늘날 우리가 이 성경이 여러분들 예수님 하신 사역과 사도들의 행한 것을 오늘도 이 성경을 통해서 다 볼 수가 있는 것입니다. 만약 제자를 삼지 않고 그냥 올라가셨으면 오늘날 이 기록된 말씀이 남지 않을 것입니다. 그러나 예수님은 제자를 삼으라고 말씀하셨어요. 마태복음 28장 19절 20절에 보니까 너희 모든 족속으로 제자를 삼아. 여러분, 제자를 삼아서 아버지와 아들과 성령 이름으로 침례를 주라는 것입니다. 제자를 삼지 않고 침례를 주는 게 아니고 제자를 삼아서 침례를 주라 그랬습니다. 그리고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지켜라. 그리하면 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그랬습니다. 왜냐하면 너희가 제자를 삼지 않으면 그냥 제자 삼자고 침례를 주면 이 예수님의 분부한 말씀이 무엇인지 알지 못하기 때문에 그 가르친 말씀대로 하지 않고 각자의 복음을 전하기 때문에 이 제자사 예수님 하신 사역이 전수가 되지 않는 것이다. 그 말인 것입니다. 그래서 예수님은 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베푸는 겁니다. 주님이 명령하신 것을 할 때만이 주님께서 세상 끝날까지 함께 한다고 말씀하셨습니다. 여러분, 교회는 주님께서 분부한 말씀을 그대로 가르쳐 지키면 주님이 함께 하는 것입니다. 그러면 세상 사람이 봤을 때 교회가 주님 하나님이 함께 한다는 걸 어떻게 알 수 있습니까? 세상의 종교는 여러분 천지 창조하신 하나님이 아닌 것입니다. 그 뒤에 악한 영이 있는 것입니다. 그러나 교회는 세상 종교가 아니고 천지를 지으신 하나님을 만나고 그 하나님이 함께 하는 것입니다. 하나님은 영원전에 스스로 계신 분입니다. 누구도 볼 수가 없습니다. 그래서 하나님은 자기 자신을 증거하기 위해서 어떻게 사람에게 나타나셨습니까? 디모데전서 3장 16절 크도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하는 이 없도다. 그는 육신으로 나타내신 바 되시고 영으로 어렵다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되었고 되시고 세상에서 믿음 바 되시고 영광 가운데 올려지셨니라. 여러분, 하나님의 비밀이 무엇이냐 그 말이죠. 그 안에는 보화가 있고 감춰졌던 보화가 있습니다. 그 보화가 누구냐? 바로 예수 그리스도인 것입니다. 하나님의 비밀이 예수 그리스도인데 그가 육신으로 나타나신 것이 바로 하나님의 비밀인 것입니다. 인간은 증거를 보지 않으면 믿을 수가 없습니다. 증거 없이 믿으라 하니까 나중에 결국 다 교회가 무너지는 것입니다. 천국의 복음은 증거를 하는 것입니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되라. 증거를 하라는 것입니다. 증거. 그냥 말만 하는 것이 아니고 학자처럼 말씀을 푸는 것이 아니고 이 복음의 능력을 받고 가서 증거를 합니다. 왜 여러분 성령을 받아야 증거를 하냐? 권능을 받아야만이 천국 복음을 증거할 수가 있는 것입니다. 권능 없이 증거하는 건 사람의 지혜와 설득으로 증거하는 것이고 학문으로 증거하는 것이고 천국의 복음은 권세와 능력이 나타나는 것입니다. 이게 바로 새 교훈인 것입니다. 이 어떤 말씀인고 이 귀신을 명하며 떠나가더라. 이 권세 있는 말씀 앞에 여러분 이 새 교훈이라고 말하는 것입니다. 그래서 하나님은 자기 자신을 인간에게 보이시려고 육신으로 나타났다는 겁니다. 그걸 믿는 것이 하나님의 큰 비밀을 아는 것이고 하나님을 만나는 것입니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절까지 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등함을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라.
여러분, 예수님의 십자가에 죽으시고 부활하신 거는 그 믿지 않는 사람도 압니다. 왜냐하면 많이 이게 전파가 되었기 때문에. 그런데 예수님이 어떻게 왔습니까? 사람의 모양으로 나타났습니다. 그리고 2000년에 오셔서 십자가에 죽고 부활하셨어요. 역사적으로도 근거고, 그분은 이렇게 사람의 모양으로 나타났기 때문에 우리가 믿음 바가 된 것입니다. 믿을 수가 있는 것입니다. 그 영원전에 계신 하나님이 자기 자신을 나타내지 않으면 신화가 되는 것이고, 그런 그 옛날 신화로 취급하는 것입니다. 그러나 그분은 오셔서 확실하게 육신으로 나타나셔서 자기 자신을 무엇을 통하여 증거하셨습니까? 영원전에 하나님께서 선자를 통하여서 장차 메시아가 올 거라는 예언이 창세기부터 시작이 된 것입니다. 장차 여자의 후손을 통하여서 뱀의 머리가 상하게 될 것이고, 또 그가 머리를 팔꿈치를 찌를 것이며, 그러나 여자의 후손으로 그가 심판을 받을 것이다, 그 말인 것입니다. 그래서 예수는 오셔가지고 마귀를 심판하시고, 그리고 하늘에 오르시고 이제 교회를 세우셔서 성령을 보내주셔서 성령의 능력으로 가서 복음을 전파하라고 말한 것입니다. 그래서 모든 인류의 교회들은 예수님의 한 몸이고 지체고 교회고, 교회를 통해서 천국의 복음을 전파하기를 원하는데, 교회가 천국의 복음을 감당하지 못하면 그 계시록 7개 나오는 교회 같이 차지도 않고 덮지도 않고 주님이 보실 때 토해버리겠다고 말하는 것입니다. 라우디게교에 대해서 그들의 행위가 차지도 않고 접지도 않으니까 토해버리겠다는 것입니다. 그래서 문 밖에서 들어오니 누군지 문을 열면 나는 그러다 보니 먹고 마시리라 말한 것입니다. 여러분, 하나님을 그냥 믿으라는 게 아니라 확실한 증거를 보여주는 것입니다. 또 하나님도 자기 자신을 통해서 예수님도 어떻게 증거를 했느냐, 그 말이죠. 사도행전 2장 22절, 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에 증거하시느니라. 자, 예수님도 내가 육신으로 오신 거, 사람의 몸으로 오고 내가 하나님의 아들이고 주님이가 하나님이라는 것을 큰 권능과 기사와 표적을 그들 가운데 베풀었다는 것입니다. 그래서 우리가 믿은 바가 된 것입니다. 예수님은 이미 영원전에 아버지 함께 계시다가 그 동정을 취하지 않고 사람의 모양으로 오셔서 십자가 죽기까지, 그 겸손을 낮추시기 위해서 십자가 죽기까지 복종하십니다. 그래서 영원전에 이미 십자가에 죽으실 것도 이미 다 알고 오신 것입니다. 갑자기 오셔가지고 십자가를 진 게 아니고, 시편 22장 18절, 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 그랬습니다. 자, 이 예언의 말씀이 어디서 이루어졌습니까? 누가복음 23장 34절, 이에 예수께서 이르시되 아버지여 저들을 사하여 주시옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못하나이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을세. 자, 이 여러분, 시편 2편 18절의 말씀이 여기서 이루어지지 않습니까? 장차 그가 십자가에 죽으실 때 사람들이 옷을 갖고 제비를 뽑을 것이다. 근데 이것이 예수님이 십자가에 죽으실 때 바로 이 군병들이 옷을 갖고 제비를 뽑지 않았습니까? 이게 이미 십자가 사건을 영원전에 이미 계획하시고 오신 겁니다. 그래서 하나님이 때가 참에 아들을 이 땅에 보내신 겁니다. 그 당시에 또 예루살렘 이스라엘 땅에는 로마가 지배를 한 것입니다. 예수님은 그가 찔러버리고 허물이요, 이 이사야서 53장에 장차 채찍에 맞아 그가 나올 것이다, 채찍에 맞을 것이라는 것도 다 나온 것입니다. 그래서 로마가 이스라엘 지배할 때 그들의 십자가 형틀이 십자가인 것입니다. 마태복음 27장 25절에 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수를 책찍질하고 십자가에 못 박게 넘겨주니라. 보시기 바랍니다. 그래서 이 로마가 지배함으로 말미암아 예수님의 십자가에 죽으실 때 채찍에 맞음으로
그래서 그가 오시면 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 얻었도다, 그 말씀인 것입니다. 그래서 이 채찍이 무엇입니까? 바로 그가 상함을 우리가 허물 인하며, 또 이 율법의 저주가 무엇이냐 그 말이죠. 질병인 것입니다. 질병. 예수님이 채찍에 맞음으로 우리 온 인류의 질병을 대신 채찍에 맞음으로 이 저주를 십자가에다가 못 박고 소멸한 것입니다. 그가 가난하게 되심은 우리를 부여하기 위해서 가난의 저주를 받은 바 되사 십자가에다가 못 박고 소멸한 것입니다. 죄를 얼마 사망이 왔기 때문에 그가 우리 모든 죄를 대신 짊어지시고 저주를 받은 바 되사 십자가에다 못 박고 소멸한 것입니다. 그래서 우리가 죄와 질병과 간에서 해방받은 것입니다. 그러므로 우리가 이제는 주 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수님의 채찍에 맞음으로 우리를 핏값으로 샀습니다. 근데 그 영들은 다 죽어 있는 것입니다. 예수님 당시에 어느 제자가 와서 예수님, 우리 아버지를 장사하고 예수님을 따르겠습니다 그랬는데 예수님이 아니다, 너는 나를 따르고 죽은 자는 죽은 자를 장사하라. 아니 여러분, 죽은 자가 죽은 자를 어떻게 장사합니까? 즉 하나님을 만나지 못하면 영이 다 죽었다는 뜻인 것입니다. 예수님이 우리의 죄와 질병과 모든 죄를 담당하시고 십자가에 피 흘리시고 피값으로 우리를 샀습니다. 계시록 5장 9절, 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마기를 가지시고 그 임봉댁에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고, 그러므로 우리를 핏값으로 산 것입니다. 그러나 영은 죽어 있어요. 여러분, 아담 안에서 영이 죽었다는 것은 영이 없어진 게 아니고 하나님의 영광에 이르지 못하고 죄로 말미암아 사망에 하고 심판을 받아서 영원히 지옥불에 가는 것이 영이 죽었다는 것입니다. 왜냐하면 인간은 몸과 혼과 영을 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 즉 하나님을 배울 수 없다는 것이 죽었다는 것이고, 우리가 영이 살았다는 것은 예수 그리스도를 나의 주님으로 구주로 하나님으로 그가 십자가에 죽고 부활하신 걸 마음에 믿고 입으로 신하면 구원을 받습니다. 그리고 장차 그리스도의 나라에 가서 영원히 산다는 것이 바로 우리가 구원받았다는 것입니다. 그래서 우리가 이 땅에서 예수님과 하나님의 자녀가 되면은 나는 영원 세계가 벌써 시작이 된 것입니다. 그러나 육체는 죽게 됐습니다. 인간은 다 육체가 죽게 됐습니다. 단지 허물을 벗고 저 영원한 세상에 가서 사는 겁니다. 그래서 지금부터 예수를 믿자마자 영원 세계가 이번에 시작이 되는 것입니다. 그러나 믿지 않는 사람들은 하나님의 자녀가 되지 않으면 영이 죽었기 때문에 이제는 지옥이 기다리고 있는 것입니다. 영원한 지옥이 기다리는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 믿는 게 얼마나 감사합니까? 무엇과도 바꿀 수가 없는 것입니다. 아무리 어떤 환난과 질병이 올지라도 절대 하나님을 배반할 수가 없습니다. 천주신 하나님을 배반하면 여러분들 영원한 지옥에 가서 영원히 사는 것입니다. 무슨 문제 안 풀어지면 나 그런 하나님 안 믿어. 그리고 돌아선 사람 많습니다. 그런 사람들은 하나님을 갖다가 천자 하나님을 잘 모르고 있는 것입니다. 그분은 우리를 부여하길 원하고 계시고 여러분 건강하길 원하시고 생명을 얻되 풍성하길 원하는 것이 바로 하나님의 마음입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 자녀들을 그렇게 보살핀다는 것입니다. 그러나 조건이 있는 것입니다. 하나님을 가까이 하라. 그러면 내가 너희로 가까이 하리라. 정말 하나님을 사랑하느냐? 사랑한 자는 나의 계명을 지키면 나도 그를 사랑하여 그에게 나타내라고 말씀하는 것입니다. 계명을 지키지 않는데 어떻게 하나님을 사랑한다고 맨날 기도 속에 하나님을 사랑합니다, 위대하시다고 고백을 합니까? 계명을 지키지 않는데 그거는 바로 거짓말인 것입니다. 그러므로 죽은 영에게는 살려주는 영이 들어와야 되는데 그것이 바로 고린도전서 15장 45절에 보면 첫사람은 산 영이 된 것 같이
마지막 아담은 살려주는 영이 되었도다. 그 살려주는 영이 무엇입니까? 바로 글쎄의 영인 것입니다. 글쎄의 영을 받음으로 우리가 아바 아버지라 하는 것입니다. 그래서 생명의 말씀, 생명의 말씀, 우리가 생명을 얻으려면 생명의 말씀이 와야 되는 그 말이 바로 예수 그리스도인 것입니다. 진리인 말씀, 내가 길이요 진리요 생명이다. 예수님 자신이 길이요 진리요 생명이기 때문에 그 예수의 이름을 믿는데 그 이름은 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하신 나사렛 예수, 그의 이름을 믿는 것, 그 이름을 믿는다는 것은 그가 십자가에 죽고 부활하셨다는 것을 다 믿는 것입니다. 그러면 하나님의 자녀가 되는 권세가 임하는 것입니다. 이와 같이 예수께서 우리 죄와 질병과 모든 저주를 대신 저주를 받은 바 돼서 십자가에다 못 박고 소멸했으나 우리가 예수를 믿지 않으면 우리 영은 죽은 영이기 때문에 살려주는 영이 들어와야 돼야 우리가 거듭나는 것이지, 그냥 진짜 예수님을 진짜 그가 십자가에 죽고 부활한 걸 마음에 믿고 우리 신해야 되는 것입니다. 그래야 하나님의 자녀가 되고 하나님의 자녀가 되면 여러분의 이름이 생명책에 기록되는 것입니다. 오늘날 여러분들이 태어났기 때문에 부모가 가서 신고를 통해서 여러분의 호적에다가 이름을 했기 때문에 오늘도 여러분의 당신의 이름들을 나이가 몇 살이고 이름을 정확하게 증거를 댈 수가 있는 것입니다. 이와 같이 하나님의 자녀들도 진짜 예수를 믿게 되면 그 이름의 생명책에 기록이 되었기 때문에 어딜 가도 나도 하나님의 자녀라는 걸 확실하게 증거할 수가 있는 것입니다. 자, 그러면 예수님 부활하신 후에는 교회에 무슨 이름을 주셨습니까? 예수의 이름을 주신 것입니다. 그 이름을 통하여서 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 정죄를 받습니다. 부활하신 나사렛 예수, 그 이름, 또 그 이름으로 표적이 따른다고 말씀하셨습니다. 믿는 자에게 은사가 아니고, 은사는 당연히 각자마다 그런 데에 가서 주는 게 있고 교회 안에 있는 것이고 덕을 세우기 위해서 하는 것이고, 표적이 무엇입니까? 내 이름으로 귀신을 쫓아내는 것입니다. 그리고 새 방언을 말하는 것입니다. 그리고 병자가 손을 쥐면 나으리라는 것입니다. 그러므로 제자들은 예수님께서 모든 말씀을 마친 후에 하늘에 올려지시고 하늘 우편에 앉으셨습니다. 그리고 교회 오순절날 성령을 모시고 나가서 복음을 전파할 때 가서 수많은 질병이 치유받고 귀신이 떠나가고 새 방언을 말하게 하고 끊임없이 그 복음의 사역이 이루어진 것입니다. 자, 어디에 새 방언을 말하겠습니까? 제자들이 사도행전 10장 44절에서 47절, 여러분 그냥 듣지만 마시고 직접 성경을 좀 이렇게 같이 보시면 더 이해가 되고 확실해질 겁니다. 이거는 뭐 한국말만 아는 사람은 다 알아들을 수가 있습니다. 아니, 아이들 것이 다 알아들어요. 베드로가 이 말을 할 때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니, 자, 어떤 사람은 그래, 이례적으로 성령이 내려왔다고. 오순절날 120명이 그 성령이 내려보내 말미암아 다 성령 충만하여서 다른 방언을 말하고 성령 충만했다고 하니까 이례적으로 나왔다고 이렇게 얘기하는 거 보면 사도행전 10장을 읽지 않았기 때문에, 사역자들도 이 성경을 읽지 않았기 때문에 이게 모르는 것입니다. 보세요. 말을 할 때도 성령이 내려왔습니다. 위에서. 할례와 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심을 인하여 놀라니. 자, 성령을 부어주셨어요. 그 사람들은 오순절에 이례적으로 성령을 부어주셨다, 또 그렇게 이야기합니다. 근데 여기도 똑같은 성령을 부어주신다는 겁니다. 오순절 이후로도. 사도행전 2장 33절, 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 오순절에도 120명에게 성령을 부어주셨습니다. 그리고 고뇌백부장에도 그 베드로 사도가 말씀을 할 때 성령을 부어주셨어요. 성령은 계속 아버지부터 나오시기 때문에 계속 똑같이 부어주신 것입니다. 오순절에도 부어주시고 또 예루살렘에도 부어주시고 또 사마리아에도 부어주시고, 여기도 말씀을 통해서 성령을 부어주신 것입니다. 부어주시니까 왜 놀랐습니까? 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 드리미러라.
성령을 부어주시니까 방언을 말하더라. 여러분, 이게 안 믿어지십니까? 그때 베드로 사도가 뭐라고 그랬죠? 방언하는 걸 보고서 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 물로 세례 베품을 그 말이야 하고, 여기는 예수를 믿고 성령을 모시고 물 침례를 받았습니다. 또 사마리아는 예수를 믿고 침례를 받고 두 사도가 안수함에 성령을 받은 것입니다. 예수를 믿자마자 성령을 부어주시는 것이 아니고 예수 믿고 침례 받았으나 그들에게는 성령이 내리신 적이 한 사람에게도 없다고 사도행전 8장 16절을 말한 것입니다. 이런 문제가 교회가 해결되지 않으면 유럽 교회가 똑같이 될 것이고, 미국이나 전부 그러다가 나중에 청년들 다 떠날 것이고, 이슬람에 장악할 것이고, 다른 종교가 자리를 잡을 것이며, 또 이상한 교리를 갖고 있는 자들이 날뛰어서 교회가 다 무너질 것입니다. 교회는 능력과 권세를 회복해야 되는 것입니다. 지금도 부어지는 성령을 받고 방언을 말해야 되는 것입니다. 근데 여기 방언을 말할 때 은사자들은 은사 받았다 그러고, 베드로 사도는 우리와 같은 성령을 받았다. 베드로 사도는 오순절날 성령을 받고 거기서 부으심을 받았는데, 여기 고넬 백부장도 성령을 부어주시니까 방언을 말하더라. 이거를 믿는 것입니다. 사도들이 기록한 것을 안 믿으면 여러분들은 사도들을 거부하는 것이고 예수님을 거부합니다. 그래서 예수를 믿고 사도를 믿지만 기록된 것을 안 믿으면 바리새인이 되는 것입니다. 그들이 모세를 믿고 그들의 글에 대하여 가르쳤으나 기록된 것을 믿지 않았기 때문에 예수가 하신 말씀이 믿어지지가 않은 것입니다. 너희가 진짜 모세를 믿었으면 나를 믿을 것이다. 그의 글도 믿지 않는데 어찌 내 말을 믿겠느냐. 여러분, 진짜 사도를 믿었으면 그의 기록된 말을 믿는다면 교회는 다시 능력과 권세를 회복할 것이고 교회는 능력과 권세가 나타나게 될 것입니다. 사도행전 19장 자 1절서부터 보겠습니다. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라. 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐? 대답하되 요한의 세례니라. 바울이 이르되 요한의 회개 세례를 베푸는 백성이 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였거늘 이는 곧 예수라 하거늘. 자, 그래서 그들이 듣고 주 예수 이름으로 믿고 뭐를 받았습니까? 침례를 받았습니다. 그때 우린 그러잖아요. 주 예수 이름을 믿고 침례를 받았으면 이미 성령 받았지. 사도 바울이 그렇게 사역한 적이 없습니다. 그렇게 말한 적이 없습니다. 성령으로 주라는 것은 감동으로 주라는 것이지 내주가 아닌 것입니다. 마태복음 22장 43절에도 다윗이 성령에 감동되어 주라 했다. 그럼 다윗이 주라 했으면 성령 받았습니까? 다 감동으로 주라는 것입니다. 사마리아도 8장 12절에 보니까 사도행전에 그들이 주의 이름으로 침례를 받았으나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다고 이렇게 말한 것입니다. 그래서 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때, 그가 십자가에 죽고 하나님을 믿고 믿을 때 성령의 감동으로 주람으로 거듭나서 하나님의 자녀가 되고, 우리가 또 물 침례를 받음으로 예수님과 부활의 연합이 되는 것이고, 그 다음에 이제 능력을 받기 위해서는 성령을 받아야 되는 것입니다. 그래서 6절에 보니까 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니. 자, 바울이 그들에게 안수하니까 성령이 그들에게 임했다는 것이죠. 여러분들에게 언제 성령이 임했습니까? 그러니까 여기도 성령이 임하니까 뭐를 말하니까 방언을 말하지 않습니까? 그래서 믿는 자에게는 표적이 따르라. 예수께서 말씀하시기를 믿는 자는 새 방언을 말하리라고 말씀하는 것입니다. 이와 같이 그래서 믿는 자는 당연히 성령을 모시면 선물로 받으면 방언을 말하므로 이제 그 방언은 무엇이냐? 바로 내 영이 하나님께 비밀을 말하는 것이고, 또 내가 방언으로 기도하면 내 영이 기도하거니와. 그래서 이제 마음으로 기도하다가 영이 기도하고 영이 기도하다가 마음이 기도하는 것입니다. 그러나 은사는 고린도전서 12장 28절에 보니까 각종 방언을 말하는 것입니다.
그래서 누가 와서 각종 방을 말하면 통역을 세우라는 것입니다. 그러나 방언은 사람이 알지 못하고 우리가 하는 그 영의 기도는 내 영이 하나님께 비밀을 말합니다. 바로 이것입니다. 이것을 못 깨달아 가지고 교회들이 영의 기도를 하지 않으니까 영적이 아니고 육적이라는 것입니다. 그리고 우리가 이 성령을 받게 되면은 어떤 일이 일어나느냐? 진리 가운데로 인도함을 받습니다. 또 성령을 받게 되면 어떤 일이 일어나느냐? 성령의 모든 것, 성령으로부터 모든 것을 가르침을 받고 모든 것이 생각이 나는 것입니다. 또 아버지에 나오시는 진리의 성령이 오직 그를 증거한다. 그래서 정말 성령을 받은 사람들은 예수 외에는 자기를 자랑하지 않습니다. 그런데 오늘날 왜 능력 있는 사람들 자기를 자랑하다가 교만해가지고 불법을 행해가지고 결국 예수님 모른다는 사람들은 엄청 많습니다. 그 뭐 하늘나라 가봐야 알겠지만은 오직 우리는 예수에는 자랑할 것이 없는 것입니다. 사도 바울도 모든 지식을 배설물처럼 여기고 오직 예수 그리스도를 아는 것만 그게 고상하다고 말한 것입니다. 그러므로 우리가 오늘날 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있는 것이고 성령을 모시면 권능을 받아서 권세와 권능으로 복음을 전파할 때 큰 기사와 표적이 나므로 새 교훈을 말할 수가 있는 것입니다. 마태복음 4장 23절 24절 예수께서 갈릴리에 두루 다니사 그들의 회당에 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모두 앓는 자 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 죽은 자들을 데려오니 그들을 고치시더라. 갈릴리와 데가볼리와 예루살렘과 유대와 요단 건너편에 수많은 무리가 따르니라. 예수님은 모든 병을 고치셨습니다. 그러면 우리는 제자들에게 어떤 명령을 내렸습니까? 누가복음 9장 1절 2절에 보니까 예수께서 12 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제하며 병을 고치는 능력과 권세를 주시고 하는 날을 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시며 또 마태복음 10장 1절 예수께서 그의 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 여기 잘 보시기 바랍니다. 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 제자들에게도 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 자, 부활하신 그 예수의 이름은 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 그 이름을 우리에게 주신 것입니다. 그러나 사람의 기름 부음에 따라서 많이 일어날 수 있고 적게 일어날 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 더 하나님께 가까이 가면 더 많은 질병의 치유함을 받는 것입니다. 저는 그동안 사역 속에서 질침에 저도 이거 순간에 일어나는 것도 아니고 기도를 해도 안 낫고 뭐 귀신이 가끔 드러나기도 하고 또 성령 모시고 세방안을 말하는데 병이 그렇게 질침에 많이 나지 않았습니다. 아주 희미하게 일어났습니다. 그러나 저는 하나님 주여 내 손을 통하여 병이 낫게 합시고 그 예수님으로 할 때 귀신이 떠나게 앞서서 예수님도 모든 병을 고친 것 같이 이 이름으로 병을 고치게 도와주시옵소서 계속 했더니 제일 처음에는 막 암병이 쏟아지고 소경의 눈을 뜨고 또 휠체에서 막 일어나고 그러면서 여러 가지 질병이 치유되면서 이제는 비만이 쑥 빠지게 되고 그것도 병 중에 하나라는 것이죠. 그 다음에 또 여러 가지 뭐 턱이 쏙 들어가가지고 계란형으로 되질 않나 또 근육이 나오질 않나 뭐 팔이 길어지고 다리 길어지고 각종 이 잘못된 것들이 다 정상으로 현장에 막 회복됩니다. 계속 그런 일어나더니 결국은 이번에는 머리까지 나게 됐습니다. 머리까지. 앞으로 또 어떤 병이 날지 모릅니다. 계속. 그러니까 예수 이름은 모든 병을 고치는 능력이 있는 겁니다. 우리가 환자가 왔을 때 머리 나게 해주옵소서. 그러면 예수 이름으로 모두 그 이름으로 나는 거니까 나는 못하니까 내가 어떻게 머리를 나게 합니까? 그 이름으로 예수님이 하는 것이지. 그랬더니 그동안 많은 사람들이 저기에 와가지고 머리 좀 나게 해달라고 했지만 기도했지만 안 났습니다. 그래서 계속했어요. 머리가 날지어다. 그러니까 성도들이 하는 말이 브라질에서도 머리 나게 해달라는 거야. 믿음이 생겼어. 그러니까 기도하니까 머리가 나지 않습니까? 나 이게 처음이에요. 처음. 저도 놀랐습니다. 아니 저녁에 기도를 했는데 아침에 보니까
그 없던 머리가 다 나고 머리가 길어지고, 아니 이거 믿어집니까? 저도 안 믿어집니다, 여러분. 그러니까 그 이름 안에는 모든 걸 할 수 있는 그 이름을 우리에게 주신 겁니다. 그 이름이 저에게만 있는 게 아니라 여러분들의 믿는 자에게 다 있는 것입니다. 그리고 치아, 정말 이게 놀랍습니다. 저도 아니 치아가 이쁘게 순간에 교정이 되고, 막 그거 치과에 가서 그거 하려면 1년 2년 막 교정해야 되고, 얼마나 통증이 많고 가서 조여야 되고, 그런데 그게 순간에 그 뼈가 이렇게 탁 뜨면서 안 맞춰지고, 또 새 같은 게 딱 붙게 되고, 튀어나온 게 쑥 들어가서 옆에서 딱 맞기도 하고, 또 한국에서 최초로 그 임플란트가 된 거 보세요. 임플란트. 그 목사님도 5년 전에 치아를 뺐습니다. 왜냐하면 잇몸이 다 물었어요. 잇몸이. 그러니까 임플란트를 할 수가 없습니다. 왜? 이 잇몸이 물어서 뼈가 없기 때문에. 그래서 목사님이 기도를 했답니다. 하나님 창조해 주세요. 그랬더니 사모가 정말 우습죠. 아니 어떻게 임플란트를 해야지. 저도 안 믿어지죠. 저도 임플란트 하는데 어떻게 이가 창조되냐 그 말이죠. 그거는 임플란트 해야지. 그러다가 집회에 와가지고 그날 제가 예수님으로 이 치아가 창조될지어다 하니까 갑자기 뭐가 들어온 것 같더래요. 근데 거기 교회가 좀 컴컴했습니다. 세종에서. 그래가지고 집에 가서 확인해 보니까 여러분 보석으로 된 거예요. 보석으로. 그 두 번째 이가 보석으로 창조가 된 겁니다. 아니 그리고 치아는 뿌리가 있습니다. 임플란트 할 때 그 뿌리 그거를 이렇게 넣어야 돼. 나사를 해가지고 티타늄을 갖다가 박아야 되는데, 나 그래서 굉장히 궁금해. 이거 사진 좀 찍어봤으면 좋겠는데, 아니 어떻게 그렇게 정교하게 임플란트가 되느냐 그 말이죠. 순간에 본도 안 뜨고 순간에 그게 들어온 거예요. 그래서 그 목사님이 자다가 4번씩 일어나서 하도 의심스러워가지고 이게 진짜인가 해가지고 자다가 일어나보고 거울 보고 또 보고 4번씩 봤는데 완전 대박 나타난 거죠. 그래서 빛을 비추면 은빛이 나는데 보석으로, 이렇게 볼 땐 까맣지만 불을 비춰보면 은색깔이 난대요. 저도 뭐 많이 들었습니다. 뭐 치아가 뭐 금으로 된다, 뭐 금으로 된 사람도 봤습니다. 내가 그 씌워진 사람들. 근데 왜 하나님께서 금으로 하냐면은, 우리가 아말감을 이렇게 하면은 거기에 수은이 나온답니다. 수은. 그래서 그걸 아말감을 오래 하고 있으면 우리가 수은 중독이 걸린답니다. 그것이. 그래서 하나님이 그래서 치아를 그렇게 한다는 것이죠. 저는 뭐 해본 적이 없고 뭐 그 한 사람은 그건 봤어요. 근데 뭐 어떤 사람도 그거 이상하다고 또 안 믿겠죠. 뭐 믿거나 말거나 뭐 저는 상관이 없습니다. 근데 저희 사역에서 이걸 보니까 그것도 뺀 이가 새로 난다는 게 이게 하나님만 하시는 겁니다. 하나님만. 그 이름에 하는 것이다 그 말이죠. 그리고 이가 뭡니까? 잇몸이 아파가지고 씹지 못한 사람이 그날 딱 기도하고 통증 없어지면서 막 고기도 씹고 이런 역사를 볼 때 한마디로 저도 놀랍니다. 우리가 얼마나 감사합니까? 모든 병을 치유할 수 있는 그 예수 이름을 우리가 주셔서 너희가 가서 손주면 나으리라. 그 이름으로 모든 병을 고쳐라는 그런 위대하신 하나님의 이름, 독생자의 이름을 주셔서 누군지 그 예수 이름을 믿으면 구원을 받고 침례를 받고 민족에 따르는 표적으로 임하여서 우리와 함께 하시는 하나님이 얼마나 감사합니까? 저는 예전에 이거 특별한 사람에게 일어난다. 하나님의 또 크신 그 목사님들을 보시면, 도대체 그분들은 산에 가서 기도도 많이 하시고 금식도 많이 하셨을 텐데 도대체 어떻게 저런 일이 일어날까 했는데, 제가 이 생각을 하다 보니까, 이거는 믿는 자들은 다 할 수가 있는 것이구나. 그러나 특별히 교회 안에도 하나님이 세우시는 종들이 있죠. 목사님이 있고 또 티처가 있고 또 선자가 있고 뭐 여러 가지 있습니다. 사도 선지자 목사 교사니까 세운다는 거죠. 고린도 전서에 나와 있으니까. 그렇지만 이거 믿는 자들은 예수께서 한다고 보장을 했기 때문에 그 믿는 자는 다 할 수가 있는 거예요. 저도 믿기 때문에 하는 거죠. 여러분 안 믿습니까? 근데 왜 이게 안 일어나냐? 첫째로 성령을 모셔야 되는데 이미 예수 믿을 때 성령 모셨다고 하니까 이 말씀이 안 들어오는 거예요. 그러니까 사도행전에 그 사도들의 그 안수함의 성령을 받더라 절대 안 들어와요. 죄 종들도 절대 안 들어와요. 그거 보고도 안 믿어요. 기록된 걸 안 믿어. 이미 다른 교리가 들어왔기 때문에.
또 이걸 성경을 그대로 얘기하면 이상하다는 것이죠. 그러면 사도 바울, 사도들도 이상하고 예수는 다 이상한 거예요. 그러니까 도대체 누구를 믿는지 모르겠습니다. 교회는 오직 예수 외에는 다른 복음을 전하면 안 되는 것입니다. 사도가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 안 되는 것입니다. 바로 거짓 복음을 전하면 교회는 무너지게 되어 있는 것입니다. 그러므로 사도행전 7장 12절에서 17절하고 사도행전 10장 44절에서 47절하고 또 사도행전 19장 1절에서 6절까지만 봐도 초대교회가 무슨 사역을 했는지 사도들이 기록되고 어떻게 사역을 했는지 모두가 알 수가 있습니다. 이거 믿는 자를 보면 다 알 수가 있는데 왜 우리 목사님들은 이거를 못 보지요? 아니 그들은 예수 믿을 때 성령 보셨다는 게 없어요. 사도들이 그렇게 말한 적이 없습니다. 고린도전서 12장 3절에 보니까 너희가 성령이 아니면 절대 주를 알 수 없다. 여러분 성령으로 주라는 거 맞습니다. 근데 거기에 내주냐 감동이냐 쓴 적이 없거든요. 사도 바울은 에베소 가서 너희가 믿을 때 성령을 모셨느냐 왜 그 말을 하냐 그 말이죠. 여러분 예수님을 믿습니까? 그렇게 물어봐야지 왜 성령을 먼저 얘기하냐 그 말이죠. 아니 이례적으로 예루살렘에서 받았으면 아니 뭐 그냥 예수만 믿으라고 하지 왜 성령 보지. 그럼 사도 바울이 그들에게 성령을 받은 적이 있느냐? 그러니까 그들은 성령도 알지 못했습니다. 그래서 뒤에 오시는 주 예수를 믿어라. 그리고 잘 들으시기 바랍니다. 예수 믿고 침례 받았어요. 그럼 이미 성령 모신 거지. 오늘 현대교회 말하는 것 같이. 근데 안 모신 거지. 그래서 안수함에 성령이 그들에게 임함으로 방언도 하더라. 그래서 초대교회 사도는 가는 곳마다 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 하나님도 자기 자신의 부활을 확실하게 증거했습니다. 사도행전 1장 3절 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 한나라의 일을 말씀하시니라. 그들에게 확실한 많은 증거를 주셨답니다. 교회는 확실한 증거를 해야 됩니다. 증거. 너희가 성령이 임하면 권능을 받으면 나가서 확실하게 나의 증거를 할 거라는 것입니다. 그래서 따르는 표적으로 말씀을 사도들이 확실히 증거했는데 오늘날 티처들이 확실히 증거하자고 가르치니까 다 증거가 없고 말만 하고 풀이만 하니까 이 복음에 새 교훈이 없는 것입니다. 이 어떤 말씀인고 귀신을 명하며 떠나가더라. 이 어떤 말씀인고 새 교훈이라다. 새 교훈의 복음을 전하지 못하는 것입니다. 복음에는 증거가 따라야 돼요. 근데 사람들은 반대로 그런 거 보고 믿는 게 아니라고. 아니 여러분 예수님을 직접 보고 믿는 게 아닌 것입니다. 그 이름을 믿는 것이고 그 이름으로 기사와 표적을 통해서 확실히 증거할 때 그 표적을 보고 이거는 하나님이 함께시구나 그거를 깨닫는 것입니다. 그걸 믿는 것입니다. 사도행전 8장 4절에서 6절 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립의 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에 전파하니 무리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적을 보고 한 마음으로 그 하는 말을 따르더라. 여러분 사마리아 사람들이 빌립의 말을 듣고 행하는 표적을 했어요. 그 표적을 보고 한 마음으로 그 하는 말을 따르더라. 아니 초대교회는 전부 다 표적을 통해서 그들이 보고 한 마음으로 따랐지. 표적 없으니까 사람들이 믿음이 없는 것입니다. 그 표적이 무엇입니까? 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중병자 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있었더라. 여러분 사역자들의 표적을 행하면 그 도시가 기뻐지고 안진뱅이가 일어나고 귀신이 막 떠나고 괴름을 당한 자가 떠나니까 기쁨이 있는 것입니다. 그래서 초대교회 사도들은 다 기사와 표적으로 복음을 전했어요. 그 기사 표적이 없이 전하는 게 도대체 어디서 근거를 갖고 이야기하냐 그 말이죠. 성경은 다 기사와 표적으로 증거했는데 그래서 기사와 표적으로 증거하면 백성이 칭송하고 그 도시가 기뻐집니다. 그래서 기사 표적을 보고 사람들이 남녀의 큰 무리가 몰려온답니다. 그러나 기사 표적을 가장 싫어하는 것이 바로 하나님을 믿었던 사람들 바리새인들이
모세의 글을 가르쳤으나 기록된 것을 믿지 않고 오늘도 사도가 기록된 것을 믿으나 기록된 것을 믿지 않는 이런 바리새인들이 가장 싫어하고 가장 예수의 사역을 방해해서 그들은 독사의 자식으로서 천국도 가지 못하고 다 지옥을 간다는 것입니다. 성령 해방죄에 걸려가지고. 왜 우리가 바리새인들을 본받아야 돼요? 사도들의 행한 것을 본받아야 되고 예수님의 사역을 본받는다면 교회가 다시 일어날 것이고, 성도들이 이렇게 무능력한 능력과 권세가 없는 그냥 크리스찬으로서 아무 힘도 없고 마귀를 대적하라 했으나 마귀를 대적하라. 마귀를 대적하는 게 우리가 무슨 힘이 있습니까? 바로 기도 위에는 이런 마귀를 대적할 수가 없습니다. 기도에는 귀신이 나갈 수가 없는 것입니다. 교회가 기도를 해야 마귀를 대적하고 그 뒤에 있는 숨의 원수를 우리가 쫓아낼 수가 있는데, 기도를 하지 않으니까 서로 싸우고 사람끼리 지금 육체끼리 싸움으로 말미암아 교회가 무너지는 것입니다. 저는 한 가지만 기도할 때 잘 일어나지 않았습니다. 믿음은 충만했어요. 마음의 기도. 저도 매일 저녁마다 쉬지 않고 새벽 기도, 철야 기도 쉬지 않은 사람이었습니다. 마음의 기도. 그러나 성령을 모시고 영의 기도를 하기 시작했어요. 사도 바울이 많이 했다고 하니까 많이 했어요. 제일 처음에는 의심도 가고 이거 못 알아듣는 걸 왜 해야 되느냐 알려준 사람이 없으니까 그 고린도전서 14장 2절을 보고도 안 믿었습니다. 저도 똑같습니다. 여러분들과. 그러다가 많이 했다고 하니까, 많이 하니까 영으로 기도하다가 마음이 기도하고 마음이 기도하다가 영이 기도하니까 하나님의 능력이 나타나고 귀신 떠나 질병을 치고 받는 거 보고 이렇게 어렵지 않은데 사람들 도전을 안 해보고 이게 무조건 어렵다고 합니다. 아니 천국 기쁜 복음이 어렵습니까? 아이들도 다 알아듣고 누구나 다 할 수 있는데 왜 주의 종들이 이걸 어렵다고 합니까 여러분? 그러면 어려운 복음이죠. 천국의 복음은 기쁜 소식입니다. 진짜 하나님을 만나게 되고 주님이 함께할 때 기뻐하는 것이고 큰 기사 표적이 임할 때 그 도시가 기뻐지고 가정이 사람을 기쁨을 주는데, 의사도 들어가면 8시간 7시간 수술하고 나오면 지쳐가지고요 몸이 회복이 안 된대요 여러분. 세상 의사도 쉽나요? 가면은 식사도 못하고 거기에 생명을 살리기 위해서 이렇게 하거든. 우리가 이 성령도 선물로 주시고 우리가 영의 기도만 하면 주의 종도 통해서 이적이 일어나는데 이거를 안 한다는 것이죠. 힘들어서 안 한다? 여러분 세상에 가서 일을 해보시기 바랍니다. 세상 일이 쉽습니까? 돈 버는 것이 얼마나 서로 경쟁이고 이용하고 거짓말하고 그러지 않으면 당하고, 이 세상살이가 쉬운 게 아닌 것입니다. 회사가 쉽습니까? 순간에 성공한 사람 없습니다. 계속 막 없어가지고 돈도 꾸고 맨날 애간장을 펴고 해서 회사를 살리는 것이지 세상 일이 쉽지 않은데 우리 주의 종들은 그냥 말씀만 전하고 아무것도 안 하고, 그러니까 성도들이 여러분들 주의 종에 대해서 칭송을 하지 않는 것입니다. 교회가 주의 종들이 정말 그보다 더 기도해서 정말 여러분의 주의 종을 통해 손을 이렇게 기사 펴지기 일어나 보세요. 그 소문이 퍼져서 사람들이 오므려 교회는 기쁨에 차일 것이고 그 도시가 기뻐지는 것입니다. 그래서 우리는 권세 있는 세교훈을 말해야 되는 것입니다. 왜? 귀신을 명하며 떠나가더라. 그 말씀에 권세가 있어야 되는 것입니다. 권세가 있다는 것은 귀신이 떠나가는 것입니다. 저는 항상 기도할 때 주여 나의 손을 통하여 병을 낫게 하옵소서, 내가 말씀을 증거할 때 더러운 귀신을 멸할 때 귀신 떠나게 하옵소서, 그런 기도를 제가 많이 했습니다. 근데 사도행전 4장 30절 31절에 이 똑같은 말이 나온 거예요. 거기 보니까 그들이 모여서 주여 우리의 위협을 하감하옵시고 주의 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 기사와 표적이 거룩한 종 예수님으로 이루어지게 하옵소서. 그랬더니 그 자리가 흔들리며 성령이 충만하더라. 저는 예전에 이 구절을 잘 모르고 제가 그렇게 기도를 했어요. 내가 사역하는데 손 내버려 병을 낫게 하옵소서, 기사표적이 일어나 없어서 예수님으로 귀신 떠나갈지어다, 병자가 날 자 수없이 한 것이 그게 하나님이 기뻐하시는 기도였습니다. 나중에 알고 보니까 초대교회도 이런 사역을 했구나. 기사와 표적이 예수님을 일어나게 하옵소서, 이게 예수님이 기뻐하시는 기도인데 오늘 교회 안에서 기사 표적 얘기하면 이상하다고 하니, 그러니까 모든 사도들도 그렇게 기도했고, 또 사도행전 15장 12절에 보니까 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께로 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신
표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니, 자, 이방인들이 가서 뭐예요? 기사 표적에 항의한 것을 선교보고를 했습니다. 만약에 오늘날 이렇게 선교보고하면 이상한 짓 하면서 선교사 다 자르잖아요, 여러분. 현대교회가 그거 이상한 거 했다고. 그냥 예수만 영접하고 교회나 짓고 하지 왜 그런 걸 쓸데없는 걸 하냐고. 분명히 그럴 겁니다. 그래서 선교사람들이 해외에서요, 그거 할 때 감춰요. 감춰. 왜? 그거 하면 선교비를 끊는다는 거지. 아니, 기사 표적은 예수님이 하라고 말씀하신 겁니다. 믿는 자에게는 표적이 따르니, 본인들이 일어나지 않으니까 그런가 하면 이상하다고 하면서 못하게 하니까 교회는 능력과 권세가 사라지고, 권세 있는 그 세교원을 말하지 못하고 그냥 유럽과 같이 똑같이 교회가 무너지는 것입니다. 성장하다 다 무너지는 것입니다. 사도행전 2장 43절, 사람마다 두려워하는데 사도로 말미암아 기사와 표적이 많이 일어나니. 그럼 사도들이 잘못됐습니까? 사도는 기사 표적이 많이 일어났어요. 그 결과가 어떻습니까? 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피를 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁜 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하더라. 여러분, 기사와 표적이 많이 일어나니까 온 백성의 칭송을 받는 것입니다. 오늘날 현대교회가 칭송을 받지 못하는 건 기사와 표적이 안 일어나기 때문에 칭송을 못 받는 것이고, 또 주님께서 구원한 사람을 날마다 더하게 한다는 것입니다. 기사 표적이라는 것은 주님이 함께하기 때문에 주님이 기뻐하시니까 그 명령대로 순종하니까 믿는 사람을 주께로 더하게 한답니다. 왜 이 사역을 등한시하죠? 왜 이 사역을 이렇게 멀리하죠? 예수님도 히브리서 2장 4절에 하나님도 누굽니까? 하나님 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령에 나누신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라. 아니, 하나님도 무엇을 통하여? 여러 가지 능력과 자기 뜻을 따라 성령에 나누신 것으로 기사와 표적들로 자기 자신을 증거했다는 것입니다. 여러분, 이것을 믿어야 되는 것입니다. 하나님도 했는데 우리가 하나님을 증거하는 사람에 가서 주님께서 기사 표적으로 말씀을 확실히 증거한 초대교회 사도를 그랬다고 하면 그대로 믿고 해야 되는데, 제가 그냥 나만 하고 그냥 여러분들에게 좋은 말로 내가 설교하고 얼마든지 할 수가 있습니다. 하나님의 사랑이다. 그분만 바라봐라. 병이 걸려도 인내하고 예수님의 십자가의 고통을 생각하시고 인내하셔서, 어차피 인간은 죽습니다. 야, 천국에 가면 안식할 때까지 인내하고 하나님을 바라봐라. 그렇게 설교할 수가 있어요. 그러나 예수님 말씀하기를 도적에 오는 것은 도적이라고 죽이고 멸망시킨 것이요, 예수님 오신 것은 내가 양으로 생명을 얻되 풍성을 원한다. 저도 우리 가정이 귀신에게 당했기 때문에 제가 이것을 여러분들 모두 할 수 있게끔 이 모든 것을 다 열어서 여러분들이 해주는데, 물론 많은 사람들 은혜를 받지만 꼭 어떤 사람들이 가끔 아니 설교를 들어보면 성경에 이게 사도에게 행한 것이 아닌지 이걸 분별도 못하고 뭐 비방하는 사람들인데 그거 한다고 해서 제가 상처받는 사람이 아닌 것입니다. 저는 모든 민족을 사역을 다 해본 사람입니다. 거의 다. 이스라엘 있을 때도 그 아프리카 교회들 뭐 여러 가지 교회들을 많이 했고요. 그리고 뭐 유럽, 미국 뭐 수없이 지금 사역을 하고 있지 않습니까? 뭐 이슬람 지역들에서 사역을 했는데, 이것을 내가 왜 이러냐? 여러분들에게 그 권세와 능력을 주신 거 성령도 선물로 주셨는데 그걸 바꾸면 여러분 풍성함을 살 수 있고 여러분들 확실한 증인이 되고 교회가 이렇게 세상에서 비방을 받고 무너지는데 이것을 해결할 방법이 없어요. 비판하는 사람 보면 해결 방법이 없습니다. 여러분, 비판만 하지 비판은 누구 못합니까? 해결을 해야 되지 않습니까? 그게 답이 있는 것입니다. 우리가 복음의 능력을 계속 찾으면 초대교회가 기사와 표적이 많이 일어나니까 칭송을 받더라. 아, 바로 이거였구나. 교회가 기사 표적을 해가면 칭송을 받는구나. 그럼 그대로 해야 되는데 그거 한다고 칭송을 받아? 그러니까 성경에 기록된 것을 믿지를 않습니다. 또 사람들이 기도하기를 싫어해요. 아니, 주의 종들이 기도하기 싫어한다는 게 대단한 겁니다. 목회자가 돼서 기도를 안 한다는 자체가 도대체 어떻게 가르침을 받았길래 목회자는 기도 안 하는 목회자를 길러내냐 그 말이죠. 당연히 여러분, 이 사도들도 그들은 오직 그 기도의 능력이 있었습니다.
기도에 이루어져갈 수가 없다고. 그들은 기도하면 병이 낫고, 그래서 야고보서에 보니까는 교회에 병든 자가 있느냐 장로를 초청하여 기도할지니 믿음의 기도는 병든 자가 일어나는 것입니다. 오늘은 믿음이 없는 사람들은 병자가 안 일어나기 때문에 믿음 없는 사역자라는 것입니다. 엘리야도 우리와 똑같은 사람이었으나 그가 비가 오기를 기도하니 3년 반 동안 내리던 비가 오는데, 그렇다고 해서 우리가 맨날 비만 내리라고 기도하는 게 아니고, 이제는 지금 신약의 사람은 성령을 모셔서 나가서 증거할 때 그 이름으로 기사와 표적이 일어나는 것입니다. 여러분, 자꾸 홍해를 가르지 말고 태양을 멈추게 하는 것이 아닌가. 그건 구약의 첫 언약의 사람들이 그 이스라엘 백성들을 인도하기 위해서 한 것이지, 지금은 온 세상에 복음을 전파할 때는 홍해를 가르고 태양을 멈추게 하는 것이 아니고, 바로 기사와 표적을 통하여 그 사마리가 기뻐지고 백성이 칭송하는 교회가 되어서 권세가 음부가 넘보지 못하는 권세, 그 교회 사람이 두려움에 경외함에 살통의 기사 표적이 많이 일어나니까 그들이 하나가 되어서 성전에 모이기를 심었다고 말한 것입니다. 오늘날도 모든 교회가 이 말씀에 힘쓴다면 한국교회나 또 유럽교회나 모든 교회나 다시 마지막 주는 곳일 때에 마지막 대부흥이 일어날 것입니다. 여러분, 우리의 말씀에 보장이 있는 것입니다. 오늘 개척하시는 분들 얼마나 힘듭니까? 여러분, 교회를 그만둘까 말까, 왜 생활도 안 되고 집사도 못 내고, 그러니 다 실패하는 마음을 갖고 소망이 없습니다. 그동안 세미나 얼마나 다녔습니까? 새로운 성경 보고 봤을 때 얼마나 노력을 했어요. 지금 와서 바닥이 다 난 것입니다. 진짜 우리가 반석에 있는 교회가 세워지면은 끝없는 하나님의 생수 같은 역사가 일어나고, 성령이 인도하는 교회가 될 것이고, 육체를 하지 않게 될 것이고, 하나님의 영광이 나타남으로 모든 사람을 주께로 인도할 수 있는 권세 있는 교회, 능력 있는 교회, 새 교훈을 말하는 교회, 그 말씀에 권세가 있는 말씀을 전하는 모든 사람에게 될 것입니다. 우리 다 같이 따라하겠습니다. 주여, 내 손을 통하여 기사와 표적이 일어나게 하옵소서. 또 예수님으로, 거룩한 이름으로 기사와 표적이 일어나게 하옵소서. 여러분, 이렇게 기도하시길 바랍니다. 우리 다 같이 손을 들고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 오늘도 이렇게 구속되는 모든 시청자, 우리 하나님의 백성들, 또 우리 한국교회, 또 전세계 교회 주의 정도를 축복하셔서 교회마다 능력 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 거짓 복음이 판을 치고 있습니다. 거짓 복음이 떠나고 진짜 예수님을 가르친 그 명령의 말씀, 그를 가르친 교회, 능력 있는 교회, 권세 있는 교회, 세교를 말하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 주여, 모든 성도에게 큰 권세와 권능이 나타나게 하시고 손내보라 병이 나옵소서. 기사와 표적이 예수님으로 이루어지게 하옵소서. 오라라바수레비 칼라베가라바라바수레비 칼라바리아. 하나님의 모두에게 기름을 부어 주시면서, 하나님의 종들의 기름을 부어 주시면서 한국교회를 저는 축복하여 주시고, 교회가 일어나게 해서 주의 종이 일어나게 도와주시고, 이제 형식적인 신앙생활을 집어던지고 진짜 하나님을 믿고 하나님의 역사하는 교회가 되게 하여 주셔서 한국이 다시 새로운 복이 일어나게 주시옵소서. 거짓의 복음이 떠나게 도와 주시옵소서. 유혹자를 다 떠나게 도와 주시옵소서. 진리만 전파되는 교회, 진짜 살아서 움직이는 하나님의 말씀에 살아서 움직여서 운동력이 있어 자연 날선 어떤 것보다 이열의 홍가영을 찌르는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 오라라바세레비 카라베가라바라리아, 오라바세레비 카라바리아. 한국의 자꾸는 종교의 영들은 다 떠나갈지어다. 세계적으로 자꾸는 종교의 영들은 다 떠나갈지어다. 교회는 종교가 아닌 것입니다. 살아계신 하나님을 믿는 것입니다. 주여, 종교가 되는 저는 종교의 영들을 떠나게 도와주시고 정말 살아있는 말씀과 능력으로 권세와 권능이 초대교회 같이 일어나는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 성도들에게 모든 통증이 있으며 아픔이 있습니다. 주님께서 말씀하시기를 제자들에게도 모든 병을 고치는 능력과 권세를 주시고 천국을 전환같이 오늘도 예수 이름 앞에는 모든 질병이 떠나가는 그 이름을 주셨습니다. 오늘도 기도할 때 암이 떠나게 도와주시고 각종 질병이 떠나게 도와주시고 허리가 펴지게 도와주시고, 또 이 시간 예수님으로 기도합니다. 살이 빠지게 도와주시고, 또 머리가 나게 도와주시고, 치아가 교정이 되게 도와주시고, 치아가 새롭게 창조되게 도와주시고, 잇몸이 튼튼하게 도와주시고, 온몸의 염증은 다 떠나갈지어다. 오라라바슈레베카라베가라바라리아. 예수님으로 지금 명하노니 모든 체명이 몸에서 떠나갈지어다. 박신병이 떠나갈지어다. 예수님으로 오라라바세레비카라베가라바라리아. 오라바 염증이 살아게 도와주시고, 루마치병이 떠나게 도와주시고, 무릎의 연골이 창조되게 도와주시고,
오라바스 허리뼈가 맞춰지고 디스크 증상이 없어질지어다. 오라바스 발목의 연골이 창조되게 도와주옵소서. 연골이 창조될지어다. 온몸에 근육이 나올지어다. 각종점이 따라갈지어다. 또 키 크지 않은 사람 키가 클지어다. 예수로 명하는 키가 클지어다. 오라라바스 에레베 카라바이가 오라라바스 에레베 카라바이가 주님 시간에 예수로 기도합니다. 또 이 턱에도 사각턱이 계란적으로 되게 도와주시고 코도 길어지게 도와주시고 오라바스 에레베 카라 예수로 눈도 청소로 회복되게 도와주시고 귀가 열리게 도와주시고 이 병이 사라질지어다. 오라라바스레베 다같이 방언 기도하겠습니다. 오라라바스레베 카라바라바 하나님을 만져주시고 이 시간에 강력한 역사가 있게 도와주시면서 오라라바라바라바스레베 카라베가라바리야 오라라바스레베 카라베가라바이가라바라리야 강력한 기름 부음이 있게 도와주시면서 지역 가정의 뜻을 예수로 기도합니다. 또 선교를 위하여 하나님 앞에 귀한 아버지 씨앗을 심는 가정마다 재정이 회복되게 도와주시옵소서. 회사가 일어나게 도와주옵소서. 하나님이 모두에게 재정의 축복을 주옵소서. 그 가난하게 되서 오늘 부유하게 한다고 말씀하셨습니다. 우리 한나라에 심는 곳에 지요 재정을 회복되게 해주시고 100배 1000배 거두게 도와주시옵소서. 구워주는 자가 되게 도와주시옵소서. 오라라바라바 세레비 카라바이가라바라리야 하나님의 강력한 역사가 임하게 도와주시옵소서. 재정의 축복이 임할지어다. 100배 1000배 임하게 도와주시옵소서. 감사하며 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 또 여러분들 또 간증을 통해서 또 이렇게 은혜 말씀을 주신 댓글에서 올려주시고 또 우리가 이 시대 정말 깨어서 기도해서 하나님의 증인이 되고 모든 민족마다 교회마다 일어나야 되는 것입니다. 우리에게는 천국의 권세와 능력이 있는 것입니다. 그래서 우리가 마귀의 귀신에게 통치를 당하지 아니하고 정말 승리하는 여러분 가정이 되기를 예수님으로 축원합니다. 아멘.